press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, the last class we stopped at 15th problem, right? So let's continue from 16th. Work and energy. Part 11. Sixteenth one. An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? Say there is an object of mass m. Here we have an object of mass m. It is moving with constant velocity v. Say it is moving with velocity v. ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with constant velocity v. Constant velocity v. ಒಂದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದರ ಪಡೆಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? Say you have applied some force F in the opposite direction, that is you are going to do work in opposite direction. You need to apply force in the opposite direction. Why? Because you need to bring that object to rest. Say you applied that force F in the opposite direction of the motion of the object. Motion ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. Say after some distance, after covering some distance, it comes to rest. So it comes to rest where its velocity becomes 0. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್? ರೆಸ್ಟಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ? ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ KFI, ಇಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟು? ಆಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Now the final kinetic energy, sorry, EKFI, EKF, final kinetic energy is equals to half m 0 square. ಯಾಕೆ 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್? v is 0. ಯಾಕೆ? ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಫ್ ಇಂಟು m ಇಂಟು 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ 0. So half mv square becomes 0, that is final kinetic energy is 0 as it is at rest, So you have done some work against that object such that its kinetic energy becomes 0. Some kinetic energy, it had its own kinetic energy initially. Now it has become 0 because of your work done in opposite direction. So work done is given by, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, work done W is equals to change in the kinetic energy of the object. Change in kinetic energy of the object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ನೀನು. ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ EKF minus EKI. EKF is 0. Final energy is 0. Initially it is of mv square. Of m square. Therefore work done by you is minus of mv square. Is minus of mv square. ಅಂದರೆ
ಸಪೋಸ್ ಇದು 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಪ್ಪ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಸಚ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ -10 ಹಾಕಬೇಕು. -10 ಅಂದರೆ -10 ಅಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಇವನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು 10 ಜೌಲ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್, say it has some 10 joules of energy initially and it is moving. If you want to stop that, you need to apply 10 joules in opposite direction. Simplest concept. That is, if it has initial energy of m square, you have to do work of m square only. If it has 10 initially, now you need to do 10 joules of energy work in opposite direction to make it to come to rest. If it has half m square, you have to do half m square work. As 10, you have to do half m square work to make it to stop. Your negative symbol indicates what? You are working in opposite direction. Your work is against the direction of motion. Your work is against the direction of motion. Or else you have done negative work. You have done negative work. Negative work ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Therefore, your negative indicates, here negative symbol indicates work is done against the, work is done against the object's motion, against the object's motion, or we can say negative work, or we can say negative work. ಯಾಕಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17th one. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಬೇಕು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಡಾಟಾ ಕೊಡಿರಬೇಕು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. 17 one. Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. We have to find the work which is required to stop a car of 1500 kg. ಒಂದು ಕಾರ್ ಇದೆ, whose mass is 1500 kg, which is moving with velocity 60 km per hour. 60 km per hour. Say it is moving with velocity 60 km per hour. They are saying it is moving with 60 km per hour. If you want to stop that car, you need to apply a force, opposite force. You need to do work in opposite direction. ಈ ಜಸ್ಟ್ 16ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇದು, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. Here they have given numbers. So stop ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, if you want to stop that car, say you have stopped that car after a distance, after some distance. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. It comes to rest, which means that its velocity becomes 0. 65 0 ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಹೆಂಗೆ 0 ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಆಲ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಫ್ರಮ್ 16 ಕ್ವಶನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ m ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬೇಡ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Work done, W is equals to Kf, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final it is 0. Why? Because it was at rest. Rest ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ
minus initial is of m velocity at that time. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಇಂಟು 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ 60 ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾಫ್ ಎಮ್ ಇ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ 0 ಅಂದರೆ 0 ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ಮೈನಸ್ಸು ಹಾಫು 1500, ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು 1500 kg. ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು SI ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 60 km/h is equals to 60 into 5/18. 6 3s are 6 10s are 10 5s are 50. 50/3 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. 50/3 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 50/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 60 ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. 50/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50/3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ -1/2 ಇಲ್ಲಿ 1500, 50 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2500, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 9. ಹೌದಾ? ಸೊ 3 3s 3 500s 3 500s 2 1s 2 250s 2 250s. ಸೊ 25 into 25 is 625. 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? -65 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 65 000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 2 6, 0 3 8 24, 1 3 3 9, 1 3 3 9, 1 3 3 9, 0.33. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 3 2s ಹೋಗಲ್ಲ 0, 3 8s 24, 1 3 3s 9, 1 3 3s 9, 1 3 3s 9, ಪಾಯಿಂಟು ಕಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ 10 ಆಯಿತು. 3 3 3 3 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ -208,333.33 joules. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಯು. ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಯರ್ ದಿ ಮೈನಸ್ indicates work is done against the object's motion. Work is done against the object's motion, or else the work done is a negative work ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಷ್ಟು? -208,333.33 joules. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 18ನೇದು. In each of the following, a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. ಕೆಳಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ? ಒಂದು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟಂತೆ? ಎಮ್. Say there is an object of mass m. Here this arrow indicates from west to east, east, west, north, south, west to east. Arrow is from west to east, and that arrow indicates displacement direction. It indicates direction of displacement. And for the first figure, for this A, right, for this A, force is applied vertically upward. In the second situation, in B, on that object of mass m, it is in this only. Direction of displacement is again from the west to east displacement.
Direction of displacement is from west to east. That is displacement S horizontally or west to east. Here again the force, but force is just in the direction of displacement. It is different here. Force is again from west to east. Displacement is also from west to east. See, on that object, the displacement is again from west to east. Direction of displacement, say yes. Here force is from east to west. Force is east to west. Idu east to west. Idu west to east. ಇದಂಗಿದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಇದು, ಅಥವಾ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್. ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ, ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. In case A, F and S are perpendicular with each other, perpendicular to each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. Therefore, work done is 0. Work done is 0 or 0 work done. ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ. therefore ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಂಥ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆರ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, that is angle between them is 180 degree, which means that work done is a negative. Work ಅದೇನದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದು. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ 0. 19th one. MCQ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಕೇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 0, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಅಂತ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆರೋಸ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿನೋ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 19. Sony says that the acceleration in an object could be 0 even when the several forces are acting on it. Do you agree with her? Why ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಹುಡುಗಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೋನಿ ಮೇ ಬಿ ಹುಡುಗ ಇರಬೇಕನ್ನ, ಸೋನಿ ಹುಡುಗಿ. ಸೋನಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ 0. Say there is an object of mass m. There is an acceleration, the acceleration of the object could be 0. Acceleration could be 0 even when several forces are acting on it. ಅವಳೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೇ ಫೋರ್ಸ್ 1, ಸೇ ಫೋರ್ಸ್ 2, ಸೇ ಫೋರ್ಸ್ 3, say force 4, force 5, force 6, say there are many forces acting on that object. But Sony says that even though there are many forces acting on that, there could be 0 acceleration. ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದು ಒಪ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ.
I agree that the statement of Sony is right. So Sony says that acceleration can be zero when several forces are also acting on that. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಹೌದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಸೆವರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಹೀಗೆ if several forces say F1, F2, F3, F4 etc. act on an object, if the net force, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ, if the net force is zero, ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಎಳಿಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ತೂರ್ಬೋದು, ಎಳಿಬೋದು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ? ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ನೋ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸೋನಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಫ್ ದ ಮೆನಿ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ. ಕಂಡೀಷನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಸೇ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ and if the net force becomes zero, net force ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. if the net force becomes zero, then there is no acceleration. Therefore, if the net force, that is net force F, which is the summation of all those force, if it is zero, ಹೆಂಗ್ ಜೀರೋ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹತ್ತಿರಬೇಕು, 20 20, ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು. ಅದು ಹೆಂಗಾರ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು F1 + F2 + ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಎಫ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ, ಎಫ್ ಈಸ್ ಜೀರೋ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ F equals to m into A is zero, which means that MA is zero, which indicates A is zero. ಇದ್ರಾಗ m 0 ಆಗ್ಬೋದು, A 0 ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. m 0 ಆಗಲ್ಲ. an object definitely has some amount of mass, right? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇದು 0 ಆಗಲ್ಲ. 0 ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? A 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. A 0 ಆದರೆ F 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore, A can be zero, acceleration can be zero when the net force is zero. Even though there are several forces acting on that, but the net force becomes zero. In some situations, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜೀರೋ, ಅವಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೆ ಎ ಜೀರೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೈತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20. Find the energy in kilowatt hour consumed in 10 hours by 4 devices of power 500 watt each. There are 4 devices. In your home. Say in your home there are 4 devices. TV, fan, mattondu electric heater, iron box, avu ivu ella. Say device 1, device 2, device 3, device 4. And the power of each device is 500 watt, 500 watt, 500 watt. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 ವ್ಯಾಟ್, 500 ವ್ಯಾಟ್, 500 ವ್ಯಾಟ್, 500 ವ್ಯಾಟ್. See, if you use all those devices for 10 hours, time of use T is equals to 10 hours. Or if those devices have to work 10 hours, how much energy they need ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ, there are 4 devices. Power of one device is 500 watt. Power of 4 devices is 2000 watt. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಒಂದಕ್ಕೆ 500 ಬೇಕಂದ್ರೆ 4ಕ್ಕೆ 2000 ವ್ಯಾಟ್ ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ 4 devices is equals to power of all 4 devices into time of use. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪವರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, P into T ಆಗುತ್ತೆ. Is equals to 2000 watts is the power of all those 4 devices and they are used for 10 hours. Which equals to 20,000 watt hour. So 20,000 watt hour. 2000 into 10 is 20,000. 20,000 ಅಂದರೆ 20 ಕಿಲೋ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1000 ಅಂದರೆ ಕಿಲೋ ಅಲ್ವಾ? 20 ಕಿಲೋ. 20,000 1000 ಬಾಕ್ಸ್ರಿ 20 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ಗೆ ಅವರ್. 20 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. So the energy consumed by all the 4 devices is 20 kilowatt hour equals to 20 units equals to 20 units. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 20 ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20 units. ಇದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ನಾಗ ಅಥವಾ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ ಜೌಲ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 20 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ 3.6 ಇಂಟು 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್. 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು. ಅದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 32 72 ಅಂದರೆ 7.2. ನೋಡಿ, 20 ನಾವು 2 into 10 ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? 3.6 10⁶ ಜೌಲ್ಸ್. 2 into 3.6 32 72 ಅಂದರೆ 7.2 ಬರುತ್ತೆ. 7.2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 10 into 10⁶. ಇದು 10 ಇಂಟು ಅಂದರೆ 10⁻1 into 10⁶. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10⁻7 ಜೌಲ್ಸ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ 4 devices in 10 hours is 7.2 into 10⁻7 joules. ಅಷ್ಟೇ. Let's go to the 21, the last of the exercises. A freely falling object eventually stops on reaching the ground. What happens to its kinetic energy? The ground, nela. A freely falling object, when it falls, eventually stops on reaching the ground. Ground reach ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷಣ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಐರನ್ ಬಾಲ್ ಬೀಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕದಡುತ್ತೆ, ನೆಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಲ್ ಬಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಡಿಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು ನೆಲದಲ್ಲಿ. ನೆಲ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ? PE. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ PE ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ.
ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಪಿ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ continuously transforms into ke during its path, during its motion. ಅದು ತನ್ನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ in its travel, the pe of the ball or stone, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ? pe energy, potential energy. When it is coming down, that energy converts into ke. So ke will be maximum just before touching the ground. ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಕೆ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕೆ ಇ 0, ಕೆ ಇ 0 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಪಿ ಇ 0. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನೇನು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಟಚ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಎಳೆವಷ್ಟು ಇದೆ. ಎಚ್ ಏನು? ಐಟ್ 0, ಎಕಡೆ 0 0, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿ ಇ 0, ಕೆ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಪಿ ಇ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಟಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇನ್ನೇನು ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ರಾಗ ಪಿ ಇ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆ ಇ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೆ ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಇ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಟಚಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಅಥವಾ 1.5 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಡಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಲ ಕದಡುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಸೌಂಡ್. ತಪ್ಪಂತ ಬಿದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಘರ್ಷಣೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪಂತ ಬಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ 2 objects touch, no, vigorously. When 2 objects touch vigorously, hardly touch, ಭಾಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆದನಪ್ಪ 2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ? ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೀಜನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಅಥವಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಟಚ್ ಇನ್ನೇನು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೌ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ 3, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ transforms into heat energy. ಎರಡನೇದು sound energy. And since the object deforms, ಅಂದರೆ ನೆಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕದಡಿಸೋದ್ರಿಂದ, ಮಣ್ಣು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, since the object deforms the ground, it should have transferred some energy. It should have transferred. Continue. It should have transferred some energy, or some work should be done there. In ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೋದು, some work should be done. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ? ನೀವೇ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೈಯಿಂದ ಎಳಿಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಲ್ಲು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಡಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡಿಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ. ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು ದೀಸ್ 3. ಹಾಗಾಗಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಲೆ ಎ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ, ಸೇ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬಿ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೇ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ಇ ಎ, ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇ ಬಿ, ಏನೋ ಇ ಬಿ. ಇಫ್ ಎ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬಿ, ಸೇ ಇಫ್ ಎ ಡಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬಿ, ಎ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸಿನ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಇಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೋ ವರ್ಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಎನರ್ಜಿನ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೈನಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ರೈಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಜೌಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡಿತಿರೋ ಬಡಿತಿರೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು 5 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಹೋಗಿ ದೂಕ್ತಿರಪ್ಪ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು. ಸೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 joules of energy. You have energy 20 joules. You are going to do some work. You will just push that object. For pushing, you spent 5 joules. Then your energy becomes 15 joules. Where does this 5 joules went? It is added to that object. ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ದೂಕ್ತಿರಪ್ಪ, ಈಗ ದೂಕ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಕೈಂಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಅಥವಾ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ 5 joules ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ 15 ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಗೇನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಪಡೆಯುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚಾಪ್ಟರು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, that is sound. So in next class we deal with the next chapter, sound. Until then, watch, enjoy. Thank you.